Okay, so good morning to all. Uh, Today we are going to discuss about different types of concepts in database management system. So that is RAID structure, and the second thing is indexes and hashing techniques in database management system. Okay, so I'm going to share the screen. So okay, is it sharing? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, already we discussed about RAID structure, okay, in operating system. Okay, just I remind all the information once again. So the full form of RAID is redundant array of independent disks. Okay, na? What is the full form of RAID? What is the full form of RAID? Redundant array of independent disks. Yes, so that is the full form of RAID. Okay, so in this concept we are going to discuss about what is RAID. Okay, now next RAID configuration and performance of each configuration and implementations and way forward with RAID. So already these concepts we already discussed in or we saw in operating system. Okay, now so the first thing is what is RAID? Okay, na? So the definition of RAID is it's a technology. So RAID is nothing but a technology that enables greater levels of performance, reliability, and large volumes when dealing with data. And when we dealing with data, okay, na? So this technology will discussing the things like performance, reliability, and large number of volumes. Okay, na? So that kind of information will be handled by the RAID structure. Okay, na? So the main aim of RAID is it will describes the information regarding performance of the data, reliability of the data, and large volumes of data. Okay, na? So that is the information regarding RAID. Okay, na? RAID is nothing but a technology. Okay, na? So adanamata. Next two. So in RAID, we can able to see different types of concepts like mirroring, stripping, that is stripping of data, and error correction techniques. Okay, na? So that techniques will combine with multiple area of this. So we will see all the information in pictorial representation. Yes. So here we have different types of what we call levels. So different types of levels are different types of flavors consisted by RAID structure. Okay, now so these are the things we observed in the operating system actually. So that is RAID 0, RAID 1, so RAID 5 and RAID 10 or RAID 10, so whatever it is. So we have different types of RAID levels also like RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 6 up to multiple. Okay, na? So multiple number of levels consisted by RAID structure. Okay, na? So that is from 0 to 50. Okay, na? Or sometimes depends on the situation we can take a 0 to 10 or sometimes we can use a 0 to 5, so whatever it is. So it is completely depends on the user wish. Okay, na? So RAID 0. So RAID 0 lo manaki data అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఇలా ఉంటది. So on the screen we can see. So there we have two different types of disks are there. So disk 0 and disk 1. Okay, now so in disk 0 we have A1, A3, A5 and A7. So odd numbers of information and odd number of database information we stored in disk 0 and even number of information we stored in disk 1. So totally there we have how many disks are there? Two, sir. Yes, two disks are there. Okay, na? So the main purpose of RAID level 0 is okay, na? So it splits the data among two or more disks. Ante RAID 0 యొక్క main purpose ఏంటంటే it split the data and it divides the data into two segments. Okay, na? సో టూ సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటది కాబట్టి ఆ టూ సెగ్మెంట్స్ ని ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే ఇక్కడ ఓకేనా. సో వన్ సెగ్మెంట్ ఓకే ఓకే మేడం. సో టూ సెగ్మెంట్స్ లో ఏంటంటే మనకి ద ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఈస్ ఆల్ ఈవెంట్ డేటా అండ్ ఇన్ సెకండ్ సెగ్మెంట్ వి టేక్ ఆల్ ఆడ్ డేటా. సో ఫస్ట్ వన్ లో ఏంటంటే మనకి ఈవెంట్ డేటా అని తీసుకుంటాం, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఆడ్ డేటా అని తీసుకుంటాం.
ఓకేనా. సో డేటా అని మనకి ఏంటంటే అలా డివైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మై క్వశ్చన్ ఈస్ వై డేటా ఈజ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్? ఈస్ దెర్ ఎనీ రీజన్ బిహైండ్ దట్? why we need to divide the data into multiple number of what we call segments? Anybody? Why we divide data into multiple number of groups? Is there any specific reason behind that? No one is there. I want response. రీడ్ ఆపరేషన్ ఫాస్ట్ గా జరగడానికా సార్? Who are you? మమత సార్. Okay, tell me. అంటే మనం డేటాని సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఫాస్ట్ గా రిట్రీవ్ అవ్వడానికి అనుకుంటా సార్. Okay, fast. Okay, it is correct, but it is not accurate. Okay, the information behind splitting the data into two parts in RAID level is to provide good performance. So on the screen we can see point number 2. Okay, now why we split the data among more number of disks? We split the data among more number of disks. Okay, now to provide good performance. So what is meant by providing good performance? So providing good performance in the sense, for example, whenever if I take 5 programs, so some of 5 Python programs తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకేనా, when I allocate that 5 Python programs to a particular student, so like student number X, student X. So when I allocate 5 Python programs to student X, okay, now there I set some particular time boundary. So 1 hour time or 2 hours of time. And I allocate 2 hours time to that particular student to execute that 5 Python programs. Okay, now so that is the case number 1. And in case number 2 is, okay, now when I split that data into 2 students, so that is for student X, student Y and student Z. In case number 2, there I take 2 students like student Y and student Z. Okay, now same information and the same 5 programs information will be allocated to 2 students, and the first student 2 or 3 programs and the second student 2 or 3 programs. Okay, now so in case number 1 what will happen, and in case number 2 what will happen? Anybody? In case number 1 we allocate 5 programs to single student. In case number 2 we allocate 5 programs to 2 students, so like Y and Z. What will happen? Anybody? No one? No one is there. Hello, hi. No one is there. మా వినపడుతుందా? పోనీ ఉన్నారా అసలు? Yes, sir. Yes, okay. I'm telling. So in case number 1, when we allocate 5 programs to a single person, it is very difficult to execute 5 programs by a single person. Am I correct or not? To execute that 5 programs, okay, now. So first student will take more time. Am I correct or not? Am I correct or not? Yes, sir. Yes. Whereas comes to case number 2. In case number 2, we allocate same programs to 2 students. Okay, now that is whatever the work we have, that work is divided into 2 parts, and that work is allocated to first part is student number 1 and second part is to student number 2, so that they can execute or they can complete their work before the time. Am I correct or not? Before due time. Avuna kada? Yes, sir. Yes. So in case number 2, we can able to find out the performance of the student and a good performance. Am I correct or not? And before the time, okay, now they execute the programs and they produce the result. But in case number 2, okay, now they take student number 1 will take more time to execute 5 number of programs and 5 Python programs.
Okay, na? That is why we dividing multiple number of data into multiple number of segment is, okay, na? To provide the good performance. So good performance అంటే ఏంటంటే మనకి విత్ ఇన్ ద టైంలో మనకి కేసు నెంబర్ 2 ఎలా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయో మనకి అంటే ఈజీ, అంటే వీ ప్రొవైడ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు ద యూజర్. సో యూజర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీ డివైడ్ ద డేటా. సో ఇన్ RAID 0 ఆల్సో వీ ఫైండ్ అవుట్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం. సో వాట్ ఎవర్ ది array of data we have, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే టోటల్ గా 8 arrays of data ఉంది. ఓకేనా, సో దట్ డేటా ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ మెయిన్లీ two different types of segments. ఓకేనా, ఇన్ సెగ్మెంట్ నెంబర్ 1 we find out the all odd segments, and in segment number 2 we find out the all even segments. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి it is very easy to provide good performance. Am I correct or not? By dividing the data into multiple number of segments, okay na, so we can able to expect the good performance, okay na, from the user. So that RAID 0 will do that kind of mechanism, okay na. So RAID 0 lo entante manaki aa type of mechanism అనేటువంటి జరుగుతది. ఓకే, మా అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, on the screen we can see ఆల్రెడీ అదే చెప్పాడు మనకి. స్క్రీన్ లో మనకి ఏంటంటే రైట్ సైడ్ కొన్ని, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ కొన్ని డేటాస్ ఉన్నాయి. సో ఆ డేటాస్ మనం ఏంటంటే డివైడ్ చేస్తాం. అంటే RAID 0 యొక్క మెయిన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటంటే, ఐ మీన్ ఆ మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే ది మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ RAID 0 లెవెల్ ఈస్ ఇట్ ప్రొవైడ్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ టు ద యూజర్. ఓకేనా, సో హౌ ఇట్ ప్రొవైడ్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ RAID 0 స్ట్రక్చర్. Okay, in RAID 0 level, data is divided into multiple number of segments. Our data is split into multiple number of disks. Am I correct or not? So multiple number of disks మనం split చేస్తాం కాబట్టి we can expect more performance, or we can expect good performance. Okay, so that is the case number 1, that is RAID level 0. Okay, so that is the first one. Okay, so ఇక్కడ RAID level 0 లో ఏంటి అంటే మనకి we can see the performance rate. సో పర్ఫార్మెన్స్ రేట్ కూడా మనం అక్కడ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు RAID level 1. సో RAID level 1 లో ఏంటి అంటే మనకి దేర్ వి హ్యావ్ డేటా మిర్రరింగ్. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ మెన్ బై మిర్రరింగ్? వాట్ ఈస్ మెన్ బై మిర్రరింగ్? సేమ్ డేటాని సెకండ్ టైం స్టోర్ చేస్తాం సార్. ఓకే, వై వి డూప్లికేట్ ద డేటా? అంటే ఒకవేళ డిస్క్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతే బ్యాకప్ ఉండాలి కదా సార్. Yes, very good. To back up the data, okay, whenever information is failure, when we have backup, okay, we automatically get the original data. And whatever the data we lost, okay, we get the original data. Am I correct or not? Yes, sir. But RAID level on a disadvantage ఏంటంటే మనకి to store that data we require more space. Am I correct or not? అంటే we have to store the same data for 2 times. సో 2 times మనం ఏంటంటే డేటాని ఇచ్చేసుకోవాలి. అంటే RAID 1 లో ఏంటి అంటే మనకి డేటా మిర్రరింగ్ అనేటువంటి జరుగుతుంది. సో డేటా మిర్రరింగ్ అనేటువంటి ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే మనకి వెనెవర్ ఎనీ డిస్క్ ఈస్ ఫెయిల్, ఓకేనా, we get the same data from the another disk. అంటే we have maintains the copy of data. ఓకేనా, సో మనం కాపీ ఆఫ్ డేటాను మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ డేటాని ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు A1 అనేటువంటి ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, we get the same data from the another disk. Whenever A3 is failed, we get the same data from the another disk. So that's why we use data mirroring in RAID level 1. So RAID level 1 లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే డేటా మిర్రరింగ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, so that is the case number 2. So we can see on the screen failure rate of RAID level 0 and RAID level 1. Next, RAID level 5. Okay, so RAID level 5 అనేటువంటి ఏంటంటే మనకి RAID level 5 is an ideal combination of good performance, good fault tolerance, and high capacity and high storage efficiency. I already told you that what is the main purpose of RAID structure. RAID structure యొక్క మెయిన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే మనకి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్స్ ది గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకేనా, అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ హై కెపాసిటీ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ హై స్టోరేజ్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ RAID స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, సో ఇన్ RAID level 5 వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ in every disk we can able to find out some parity. Ante parity, why we use parity bits?
Why we use parity bits? Why ఎర్రర్ we డిటెక్షన్ కోసం సార్. yes, whenever any disk information is failed, okay na, we automatically insert new information into the existing one by using the parity bits. Okay na, for example disk number 1 లో parity అనేటువంటి లాస్ట్ లో చూడండి DP అంటే ABCD. సో D లో మనకి ఏంటంటే parity bit అన్నమాట. సో disk 0 and comes to disk number 1, సో CP అంటే C దగ్గర parity చేసాం. నెక్స్ట్ డిస్క్ నెంబర్ 2, సో బి దగ్గర ప్యారిటీ చేసాం. అండ్ డిస్క్ నెంబర్ 3 ఏ దగ్గర ప్యారిటీ చేసాం. అంటే ప్యారిటీ బిట్స్ అనేటువంటి ఏంటంటే మనకి వీటిలో మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్లు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి వెన్ ఎవర్ డేటా ఈజ్ లాస్ట్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ డేటా ఈజ్ మిస్సింగ్, సో డేటా లాస్ట్ అయినా, డేటా అనేటువంటి మిస్ అయినా, లేదంటే డేటా అనేటువంటి మిస్యూజ్ అయినా, ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్స్ వి యూజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దట్ డిస్క్ మే నాట్ బి డిక్రీజ్. సో ఆ డిస్క్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు? డేటా అనేటువంటిది మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ఫాల్ట్ టాలరెన్స్? వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ఫాల్ట్ టాలరెన్స్? ఈవెన్ దో ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ ఎర్రర్ అంటే మైనర్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా, దట్ మైనర్ మిస్టేక్స్ ఆర్ టాలరేట్ అండ్ ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్స్ ది సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దట్ డిస్క్ మే నాట్ బి డిక్రీజ్. ఓకేనా? ఒకవేళ మనకి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ అక్కర్ అయినా కూడా ఏంటంటే ఆ డిస్క్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే మనకి డిక్రీజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో అదనమాట. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ ఎఫిషియన్సీ. అంటే స్టోరేజ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ మనం ప్యారిటీ బిట్ని యాడ్ చేసాము. ఓకేనా? వెన్ వి లాస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మిస్ చేసినప్పుడు ఆ ప్యారిటీ బిట్ని మనం యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, దట్ కెపాసిటీ అంటే ఎఫిషియెంట్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ దట్ మే నాట్ బి లాస్ట్. సో అది మనకి ఏంటంటే లాస్ట్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ RAID level 5. Next, RAID level 10 or RAID level what we call 10. So RAID level 10 అంటే ఏంటంటే మనకి we combines the RAID level 1 and 0. So 1 ని నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 0ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే యాడ్ చేస్తాం. సో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే we can expect the good performance. Okay, we simply call it as RAID 10 is also called as nested RAID. అంటే RAID 0 లెవెల్ 0లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్, నెక్స్ట్ RAID 1లో ఉన్న లెవెల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో మనకి వి కంబైన్ బోత్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే రెండింటినీ కూడా మనం కంబైన్ చేసి ఓకే వి కన్సిడర్ దట్ వన్ యాజ్ సింగిల్ వన్. సో దాన్ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామంటే సింగిల్ వన్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ RAID 10. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ RAID స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడి నుంచి డిస్కస్ చేసామంటే సో వీ డిస్కస్డ్ ఆల్రెడీ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాను నేను ఇప్పుడు వరకు. ఓకేనా? ఇప్పుడు కమ్స్ టు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ RAID స్ట్రక్చర్. సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో ఉన్న RAID స్ట్రక్చర్ని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్, సో వీ అబ్జర్వ్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆల్సో. సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో కూడా ఏంటంటే మనకి సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ RAID స్ట్రక్చర్. వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ RAID స్ట్రక్చర్? టు ప్రొవైడ్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ సార్. నెక్స్ట్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టోరేజ్ ఎఫిషియన్సీ, నెక్స్ట్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే RAID స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకేంటంటే RAID స్ట్రక్చర్లో ఏంటంటే మనకి డేటా అనేటువంటి మీరు ఒకసారి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అమ్మా ఈ స్క్రీన్ మీకు షేర్ అయిందా? ఓకే. ఇక్కడ ఏంటంటే డేటా స్ట్రిప్పింగ్ అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఎక్కడ మనకి RAID లెవెల్ 0లో మనకి ఏంటంటే we can able to observe the data stripping. సో డేటా స్ట్రిప్పింగ్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే మనకి చూడండి డేటా స్ట్రిప్పింగ్ అనేటువంటి మనం యూజ్ చేస్తాం. అదేంటంటే విచ్ యూటిలైజెస్ ప్యారలలిజం టు ఇంప్రూవ్ డిస్క్ పర్ఫార్మెన్స్. అంటే డేటా స్ట్రిప్పింగ్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఆ డేటా స్ట్రైపింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి దట్ కెన్ యూజ్ టు ఇంప్రూవ్ ద డిస్క్ పర్ఫార్మెన్స్. సో డిస్క్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ డిస్క్ పర్ఫార్మెన్స్ మనకి ఏంటంటే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. అంటే ఎట్లా అంటే ఆన్ ద స్క్రీన్ వీ కెన్ సీ డేటా స్ట్రిప్పింగ్,
ఫైల్ ఏ ఈస్ స్ట్రిప్డ్ అక్రాస్ 4 డిస్క్. అంటే ఫైల్ ఏలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి ఏంటి అంటే మనకి 4 డిస్క్లకి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. ఇందాక చెప్పింది అదేగా మీకు, దేర్ వి స్ప్లిట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. డేటాని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకి వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఫైల్ ఏ, సో ఫైల్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ డిస్క్ 0, డిస్క్ 1, డిస్క్ 2 అండ్ డిస్క్ 3. ఓకేనా. వెన్ వి distribute the data in point number 1, we can able to see that information, that is data stripping distributes data transparently over multiple disks to make them appear as a single large or fast disk. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి even though when we distribute data among multiple number of disks, అంటే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ సింగిల్ డిస్క్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ లో మనం ఎందుకు ఇచ్చేస్తాం అంటే, ఆల్రెడీ ఇందాక మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాం, అంటే కేస్ నెంబర్ 1 అండ్ కేస్ నెంబర్ 2. ఓకేనా. టు ప్రొవైడ్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ టు ద డిస్క్. ఓకేనా. మనం ఏం చేస్తాం అంటే డేటా స్ట్రిప్పింగ్ అనేటువంటి చేస్తాం, ఆ డేటా స్ట్రైపింగ్ అనేటువంటి చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఈ డేటా స్ట్రైపింగ్ ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ స్ట్రైప్ ద డేటా ఇంటూ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్ బట్ అపియర్స్ టు ద యూజర్ యాజ్ ద సింగిల్ డిస్క్. అంటే ఇప్పుడు డిస్క్ 0లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, డిస్క్ 1లో కూడా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, డిస్క్ 2లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అండ్ డిస్క్ 3లో కూడా ఏంటంటే మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అంటే మనకి ఏంటంటే ఫైల్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇంటూ 4 different types of disk, that is from disk 0 to disk 3. ఓకేనా. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఆ డిస్క్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటి ఏంటంటే మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఫర్ దట్ రీజన్ we use data stripping or data striping in level 0. చూడండి అక్కడ మనకి, సో in level 0 has no redundant data and hence has the best write performance at the risk of the data loss. అంటే సార్ ఇట్లా మనం ఎందుకు డేటా స్ట్రైపింగ్ అనేటువంటి చేస్తామంటే, whenever any data is lost we can restore the data from the other disk. సో ఒక డిస్క్ లో మనకి డేటా అనేటువంటి లాస్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం వేరొక డిస్క్ నుంచి మనం ఏంటంటే డేటాని మనం ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో అదనమాట, అంటే దెర్ ఈస్ నో రెడెండెన్సీ. సో దానిలో మనకి ఏంటంటే రెడెండెన్సీ అనేటువంటిది ఉండదు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ RAID level 0. Next comes to RAID level 1. Already we are already discussed that information. In RAID level 1 we use mirror disk, అంటే మిర్రరింగ్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో అది నెక్స్ట్ RAID level 2. ఇందాక దానిలో మనకి ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో RAID స్ట్రక్చర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా RAID 3, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి RAID 5 సంథింగ్, ఐ మీన్ RAID 0, RAID 1 అండ్ RAID 5, RAID 10 వచ్చాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డీటెయిల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో. వేరియస్ కమ్స్ టు RAID level 2. సో RAID level 2 లో ఏంటంటే మనకి RAID level 2 uses memory style redundancy by using Hamming codes which contain parity bits for distinct overlapping subsets of components, and level 2 includes both error detection and error correction. అంటే RAID level 2 okay will describing the information or will specify the information regarding error detection and error correction. అంటే ఎర్రర్ ఏదన్నా ఒకవేళ అక్కర్ అయింది అనుకోండి మనకి ఎక్కడ మనకి డిస్క్ లో, ఓకేనా. సో దట్ ఎర్రర్ విల్ బి డిటెక్ట్, ఓకేనా, అండ్ దట్ ఎర్రర్ విల్ బి ట్రైయింగ్ టు correct by using the error correction mechanism. Okay na. So that is the information regarding RAID level 2. Okay na. So that is the second one. And comes to RAID level 3. So RAID level 3 uses a single parity disk relying on the disk controller to figure out which disk has failed. So here we use parity disk and a single parity. So we use single parity in disk. Already మనం ఇందాక డయాగ్రామ్ లో చూసాం మనం ప్యారిటీ అనేటువంటి ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనకి వెనెవర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ డిస్క్ ఈజ్ ఫెయిల్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్క్ నెంబర్ 4 ఈజ్ ఫెయిల్ అనుకోండి, ఏది మనకి డేటా డిస్క్ స్ట్రైపింగ్ అనేటువంటి జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఒక డిస్క్ లో మనకి ఏంటంటే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ABCD. సో వెనెవర్ D ఈజ్ ఫెయిల్, సో DE అనేటువంటి మనకు ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఆటోమేటికల్ గా వి యూజ్ ద ప్యారిటీ మెకానిజం. అంటే D దగ్గర మనం ఏం చేస్తామంటే వి ఇన్సర్ట్ ద న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ బై యూజింగ్ ద ప్యారిటీ. ఆ ప్యారిటీని యూటిలైజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వి లాస్ట్, ఓకే, అగైన్ వి రిట్రీవ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వి ప్లేస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద సేమ్ లొకేషన్. సో అదే లొకేషన్ లో మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ RAID level 3. ఓకేనా. అండ్ కమ్స్ టు RAID level 4 and 5. సో RAID level 4, 5 ఏంటంటే మనకి వి ఫైండ్ అవుట్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే లైక్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్
Next, to provide good performance, we use the RAID level 4 and 5. So RAID level 4 ని 5 ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ whereas comes to RAID level 6. సో RAID level 6 లో మనం ఏం చేస్తుంటే we combine the 2 disks into 1. సో అదే మనం ఇందాక RAID level 10 లో కూడా చూసాం మనం. ఓకేనా, సో అదనమాట. ఎస్, సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ RAID టెక్నాలజీ ఇన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో, సో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో ఏంటంటే మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి ఇది అవుతుంది. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి అబ్జర్వ్ ఇన్ ద RAID level 0? ఎనీవన్? వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి అబ్జర్వ్ ఇన్ ద RAID level 0? On the screen we can see. Non-redundant. Huh? What is meant by? Non-redundant. Yes, what is meant by non-redundant? Redundancy ante సేమ్ డేటాని మల్టిపుల్ టైమ్స్ స్టోర్ చేస్తాం సార్. yes, same data ni multiple number of times స్టోర్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి నాన్ రెడెండెంట్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి there is no duplication. Am I correct or not? ఎస్ సార్. There is no duplication, but data is striping. అంటే డేటా స్ట్రైపింగ్ అనేటువంటి జరిగిందా లేదా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ whenever if you take file A, సో ఫైల్ ఏ అనేటువంటి తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే డిస్క్ 0లో ఫైల్ ఏ ఉంది, నెక్స్ట్ డిస్క్ 1లో A1 ఉంది, డిస్క్ 2లో A3 ఉంది, డిస్క్ 3లో A4 ఉంది. Am I correct or not? అంటే even though if you divide data into multiple number of disks, but that appears the data into a single disk or single file of information, that is file A. ఓకేనా, సో ఫైల్ ఏ అనేటువంటిది A1 గా A2 గా A3 గా A4 గా డివైడ్ అయిపోయినా మనకి ఏంటంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఏ గానే మనకి అపియర్ అవుతుంది. అంటే దేర్ ఈజ్ నో రిడెండెన్సీ. ఓకేనా, ఇన్ RAID level 0. Am I correct or not? ఎస్ సార్. That is what we call data striping in database management system. So database management system లో ఓకేనా నాన్ రెడెండెంట్ డేటా. నెక్స్ట్ డేటా స్ట్రైపింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇది అంటే whenever if you take any file of information like file A in disk 0, ఓకేనా, సో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ will be divided into multiple number of disks. So like A1, A2, A3, A4. Okay, even though if you divide same data into multiple number of disks, but that appears the data as the single disk. Okay, like disk 0. So in disk 0 we have only file A data, but in disk number 1 we have A1 data. In disk 2 we can able to find out the A2 data, in disk 3 A3 and disk 4 A4. Okay na, so మనం అలా డివైడ్ చేసినా కూడా ఏంటంటే we can able to find out the same disk of information, that is file A information. Okay. So that is the information regarding first one. And comes to second one, database management system లో మనకి mirrored అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుందంటే మనకి we can able to see that information on the screen. Okay, so what type of information we observed there? Anyone? రిడెండెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. Redundant information. Redundant అంటే సేమ్ డేటాని మళ్ళీ మళ్ళీ స్టోర్ చేయడం సార్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఎన్ని డిస్క్లు ఉన్నాయేమో వైట్ కలర్ లో 4 సార్. we have four disks of information. Next to black color లో 4 సార్. 4. అంటే మిర్రర్ లో ఏంటి అంటే మనకి ఒక డేటా అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనకి సేమ్ లెంత్ ఆఫ్ డేటా అనేటువంటిది అపియర్ అవుతుంది. అంటే న్యూ లెంత్ ఏం రాదు కదా. 4 డిస్కులు తీసుకుంటే మిర్రర్ లో కూడా 4 డిస్కులే కనపడతాయి. ఆమె కరెక్ట్ అన్నా? ఎస్ సార్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వి ఇండివిజువల్లీ మెయింటైన్స్ ది కాపీ ఆఫ్ ఈచ్ డిస్క్ అనమాట. అదే ఫస్ట్ వన్ లో ఏంటంటే దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ హైడ్. ఓకేనా, దట్ విల్ అపియర్ యాజ్ ద సింగిల్ డిస్క్ ఈవెన్ దో if you split the information into multiple number of disks. Am I correct or not? In level 0 lo we find out that information, but whereas comes to level 1 lo ఏంటంటే మనకి data is mirroring. So mirroring అంటే ఏంటంటే మనకి when we take first disk of information, okay na, there we maintains the another copy of that disk number 1, and for disk number 2, disk number 3, up to multiple number of disks. Okay na, so we find out that information. Okay na, and comes to third one లో ఏంటంటే మనకి RAID level 2. సో RAID level 2 లో మనం ఏం చేస్తామమ్మా, RAID level 2 లో we maintains the error correction and error detection. So for example
ఫస్ట్ వన్ లో మనకి ఏంటంటే 4 డిస్కులు ఉన్నాయి వైట్ కలర్ లో. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఓన్లీ 3 డిస్కులే ఉన్నాయి. అంటే 4 డిస్కులు 3 డిస్కులు ఏంటి మనకి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్? మిర్రరింగ్ ఆఫ్ డేటా సార్. No, mirroring of data, okay. What is the information regarding RAID level 2? మిర్రరింగ్ ఆఫ్ డేటా అనేటువంటి ఆల్రెడీ మనకి లెవెల్ 1 లో అయిపోయింది. సో లెవెల్ 2 లో మళ్ళీ రాదు. సో లెవెల్ 2 లో కూడా సేమ్ మిర్రరింగ్ ఆఫ్ డేటా లాగా కనపడుతుంది. బట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ RAID level 1 and RAID level 2 is entirely different. So in RAID level 2 we use the concept of error correction and error detection. ఓకేనా? నేనే చెప్తాను ఇప్పుడు. RAID level 2 లో ఏంటి అంటే మనకి whenever if you find out any errors in disk number 1, disk number 2, disk number 3 or disk number n, okay, so whatever it is, so whenever any error is occurred in the disk number 1, so for that error is identified, that is that error is detected and that error is correction, then we will maintain the same data for that particular disk. And the same data ante after correcting the errors, okay na, we create the another disk. అంతేగాని మిర్రరింగ్ అని అనకూడదు మనం. ఐఎమ్ కరెక్ట్ అన్నాను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు పేపర్ నెంబర్ 1 లో రాంగ్ రాసావు అనుకోండి, సో పేపర్ నెంబర్ 2 లో ఏం చేస్తావు అంటే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాపీ చేస్తావు. కానీ పేపర్ నెంబర్ 2 లో కాపీ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే పేపర్ నెంబర్ 1 లో వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకేనా, వీ ఫీల్ దట్ ద రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాంగ్ రాసావు అనుకోండి, పేపర్ నెంబర్ 2 లో కూడా సేమ్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తావా, దాన్ని లీవ్ చేస్తావా? చెప్పాలి. Whatever the information we feeling that wrong, okay na, we leave that paragraph information. Am I correct or not? But we copy the rest of the information. Am I correct or not? Yes sir. అవును. అంటే ఇక్కడ జరిగేది కూడా ఏంటంటే మిర్రరింగ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. బట్ అదేంటంటే మనకి హైడ్ అవుతుంది. అంటే ఎర్రర్ని ఏం చేసామంటే కరెక్ట్ చేసి, అంటే ఎర్రర్ని డిటెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ దాన్ని కరెక్ట్ చేసాం కాబట్టి we introduce the new data instead of the existing one. ఎందుకంటే in existing one we have wrong అనమాట. అంటే we have wrong with that particular data, so that we correct that data, next we introduce the new data. సో ఏదైతే మనకు ఎర్రర్ డేటా అనేటువంటిది ఉందో ఎర్రర్ డేటా మనం కరెక్ట్ చేసి we introduce the new. అక్కడ 3 ఎందుకు ఉన్నాయంటే మనకి ఆ 4 డిస్క్ లో మనం 3 డిస్క్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కరెక్ట్ చేసామని అర్థం. ఓకేనా? ఓకే సార్. మరి ఇప్పుడు అర్థమైందా ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మిర్రరింగ్ ఆఫ్ డేటా, ఓకేనా, అండ్ ఎర్రర్ కరెక్షన్ అండ్ డిటెక్షన్? అర్థమైంది సార్. ఓకే. అండ్ కమ్స్ టు లెవెల్ నెంబర్ 3. సో ఇన్ లెవెల్ నెంబర్ 3 వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్యారిటీ, బిట్ ప్యారిటీ. సో అక్కడ సింగిల్ వన్ బ్లాక్ లో ఎందుకు ఉంది? అక్కడ ఏంటి అంటే మనకి డిస్క్ నెంబర్ 1 కానివ్వండి, 2 కానివ్వండి, 3 కానివ్వండి, 4 కానివ్వండి, ఏదో ఒక డిస్క్లో ఏంటంటే మనకి రాంగ్, అంటే ప్యారిటీ, అంటే వాటిలో ఏంటంటే ఏదో ఒకటి ఫెయిల్ అయిపోయి ఉండొచ్చు మేబీ మనం తీసుకున్న దానిలో. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటే వి ఇన్సర్ట్ విత్ దట్ పర్టికులర్ ప్యారిటీ బిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే మనకి విచ్ డిస్క్ ఫెయిల్, విచ్ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ఫెయిల్, ఓకేనా, వి ఇన్సర్ట్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ద ప్యారిటీ బిట్. సో ప్యారిటీ బిట్తో మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని మనం ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో అది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆ ఇచ్చిన 4 డిస్క్లు ఏంటంటే సింగిల్ వన్లోనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, సో దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసామని అర్థం. ఓకేనా? సో అది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి RAID level 4లో, RAID level 4లో ఇక్కడ చూడండి మనకి బ్లాక్ ఇంటర్లీవ్డ్ ప్యారిటీ. సో బ్లాక్ ఇంటర్లీవ్డ్ ప్యారిటీ అంటే ఏం లేదు నాన్న. బ్లాక్ ఇంటర్లీవ్డ్ ప్యారిటీ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇందాక మనకి 4 నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ గా డివైడ్ చేసామా, 4 నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ లో ABCD చూస్తే D దగ్గర చేసాం, సెకండ్ వన్ లో వచ్చేసేమో C దగ్గర, థర్డ్ వన్ లో వచ్చేసి B దగ్గర, ఫోర్త్ వన్ లో వచ్చేసి A దగ్గర. ప్యారిటీ చూసామా లేదా? మా చూసామా లేదా ఇందాక డయాగ్రామ్ లో? హలో హలో ఎస్ఆర్ గా చూసారా లేదా డేటా? మా ఇందాక ప్యారిటీలో ABCD ఉంటే D దగ్గర ప్యారిటీ చూసామా లేదా?
ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ బ్లాక్ 0 ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లో ఏంటంటే మనకి సి దగ్గర ప్యారిటీ చూసామా లేదా, ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ బ్లాక్ 2 ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ఇందాక బి దగ్గర చూసామా లేదా, ఎస్ సార్. బీపీ అని చూసాం కదా, సో అది బ్లాక్ 3. నెక్స్ట్ బ్లాక్ 4 లో ఏంటంటే ఏ దగ్గర చూసాం అంటే అక్కడ ఏంటంటే ఈచ్ బ్లాక్ లో సింగిల్ వన్ కి మనం ఏం చేస్తాం ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామా లేదా. ఎస్ సార్. అంటే బిట్ ఇంటర్లీవ్డ్ ప్యారిటీ, బ్లాక్ ఇంటర్లీవ్డ్ ప్యారిటీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే లెవెల్ 3కి లెవెల్ 4కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి లెవెల్ 3లో ఏంటి అంటే మనకి సింగిల్ వన్ లో మనకి ఏదైతే ఉంటుందో సింగిల్ డిస్క్ లో ఓకేనా దాన్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం ప్యారిటీ బిట్ ని. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే బ్లాక్ లో సింగిల్ వన్ కి మనం దాన్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాం ప్యారిటీ బిట్ ని. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ RAID level 3 and RAID level 4. ఓకేనా, సో కమ్స్ టు RAID level 5. సో RAID level 5 లో ఇందాక మనకి 4 and 5 both are same అని చెప్పాం. ఓకేనా, the main purpose of RAID level 4 and 5 is ఓకేనా to provide the good performance and to provide the storage efficiency. ఓకేనా, we use RAID level 4 and RAID level 5. ఇప్పుడు RAID level 5 లో చూడండి మనకి సేమ్ బ్లాక్ ఇంటర్లీవ్డే అంటే 4 లాగే, కానీ ఇక్కడ మీకు ఇండివిజువల్ గా చూపించాడు. ఫస్ట్ వన్ లో ఏంటంటే మనకి ప్యారిటీ అనేటువంటి ఎక్కడ జరిగింది, ఫోర్త్ వన్ లో అంటే డిస్క్ నెంబర్ 4 లో జరిగింది. అంటే బ్లాక్ కలర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ఉంటే అది ప్యారిటీ అనమాట. సో లాస్ట్ వన్ లో జరిగింది. సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో సెకండ్ వన్ లో అమ్మా ఫస్ట్ వన్ ఏమో బ్లాక్ నంబర్ అంటే లాస్ట్ బ్లాక్ లో ప్యారిటీ అనేటువంటి జరిగింది. ఓకేనా, సో వాట్ అబౌట్ సెకండ్ వన్, what about second one, fourth block sir. third block, next one third one, సెకండ్ బ్లాక్ సార్. second, next fourth one, First block sir. సార్. first, next fifth one, zero block లో. అంటే when we observe this information ప్యారిటీ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఆ బ్లాక్ లో ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క చోట మనకు అక్కరైందా లేదా. ఎస్ సార్. సో అదనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే RAID level 6 లో ఏం చేస్తామంటే మనం వి కంబైన్ దీస్ 2 ఇంటూ సింగిల్ వన్. అంటే మనకి ఏం చేస్తామంటే ప్యారిటీ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి RAID level 1 లో కానివ్వండి RAID level 0 లో కానివ్వండి మామూలు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ప్యారిటీ లేకుండా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా అవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాం మనం కంబైన్ చేస్తాం. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూడండి, కొన్ని ఏమో బ్లాంక్ గా ఉన్నాయి, కొన్ని ఏమో మనకి థిక్గా ఉన్నాయి. ఆమె కరెక్ట్ అన్నారు. ఎస్ సార్. ఆ బ్లాంక్ గా ఉన్నదేమో పీ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్, థిక్ గా ఉన్నదేమో క్యూ డిస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే P+Q. సో వీ కంబైన్ దీస్ 2 ఇంటూ సింగిల్ వన్. సో సింగిల్ డిస్క్ లోకి మనం ఏం చేస్తాం అంటే కంబైన్ చేసుకుంటాం. సార్ అసలు ఈ RAID స్ట్రక్చర్ అనేటువంటి ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెవెల్స్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే ఒకటే, ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ దిస్ RAID లెవెల్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ ద గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్, నెక్స్ట్ టు ప్రొవైడ్ ద గుడ్ స్టోరేజ్ ఎఫిషియన్సీ and to tolerate the information. And even though if there is any fault occurred in the data, that fault will also acceptable. So our fault కూడా ఏంటంటే మనకి యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ RAID స్ట్రక్చర్. అమ్మ అర్థమయ్యా? ఎస్ సార్. Okay, so that is from level 0 to level 6. So this is the information regarding RAID structure. Next, and comes to next concept. Next one is indexing structures for files. Okay, na, so here we have different types of things. So indexing lo enti manaki we have 3 different types of indexes are there, like primary indexes, clustering indexes, secondary indexes. Okay na? Yes, the first one is primary index. So దీనిలో మనకి ఏంటంటే ఇండెక్స్ లో ప్రైమరీ ఇండెక్స్. ఓకేనా, సో ప్రైమరీ ఇండెక్స్ లో ఏముంటుందంటే మనకి we defined primary index on an ordered data file. The data file is ordered on a key field. అంటే దీనిలో ప్రైమరీ ఇండెక్స్ లో మెయిన్ వన్ ఏంటంటే మనకి కీ ఫీల్డ్ అమ్మ. సో కీ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే మనకి చూడండి దట్ ఇంక్లూడ్స్ one index for each block in the data file. The index entry has the key field value for the first record in the block, which is called the block anchor. అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ లో ఏంటంటే మనకి we have the block anchor. ఆ బ్లాక్ యాంకర్ అనేటువంటిది ఏంటంటే మనకి ఇండెక్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఎట్ ఏ టైం ఒక సింగిల్ ఎంట్రీ మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ ఎంట్రీ వాట్ వి కాల్ కీ. సో ఆ కీ అని అంటాం.
ఆ కీనే మనం ఇక్కడ ఏమని కాల్ చేస్తాం అంటే బ్లాక్ యాంకర్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుందని మనకి ఆర్డర్ ప్రకారం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మనకి ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓకేనా, ఆరోన్ ఈడి అని ఉంది, నెక్స్ట్ ఆడమ్స్ జాన్ ఉంది, నెక్స్ట్ సంథింగ్ అలెగ్జాండర్ ఈడి ఉంది, నెక్స్ట్ అలెన్ ట్రో ఉంది, నెక్స్ట్ అండర్సన్ జాక్ ఉంది, నెక్స్ట్ మ్యాక్ అని ఉంది. సో అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ లో ఏంటంటే ఇండెక్సింగ్ లో ఫస్ట్ వన్ అనేటువంటిది ఆర్డర్ లో ఫస్ట్ వన్ నే ప్లేస్ చేసుకుంది. అంటే ప్రైమరీ కీ వచ్చేసి ఏంటంటే నేము, ఓకేనా, ఆరోను, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈడి. నెక్స్ట్ దానిలో ఏంటంటే వాళ్ళకి సబ్ ఉండొచ్చు, ఆ సబ్ అనేటువంటి మీరు వదిలేయండి. కానీ ఏంటంటే మనకి అక్కడ ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్ అనే అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ కనపడుతుందో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కనపడేది ఏంటంటే మనకి ప్రైమరీస్ అనమాట. సో ప్రైమరీ అనేటువంటి ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఫాలో అవ్వచ్చు అనమాట. అదే మనకు అక్కడ ఫస్ట్ వన్ లో చూపించింది. ఫస్ట్ వన్ లో ఏంటంటే మనకి ఆరోన్ ఈడి ఉంది. సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో వచ్చిందా లేదా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లో తీసుకుంటే ఆడమ్స్ జాన్ అని ఉంది. సో సెకండ్ వన్ లో ఆడమ్స్ జాన్ ఉంది, వాళ్ళతో పాటు అదర్ పర్సన్స్ కూడా జాయిన్ అయ్యారా లేదా? అవి పట్టించుకోం, వి ఒమిట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ వి ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద కీ వన్. ఆ కీ వన్ ఏమంటారంటే మనకి యాంకరింగ్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ యాంకరింగ్ అనేటువంటి ఎవరు అంటే మనకి యాంకర్ ఎవరంటే మనకి ఫస్ట్ వన్ లో వచ్చేసి ఆరోన్ ఈడి, సెకండ్ వన్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఆడమ్స్ జాన్ అనమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ లోకి వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి మళ్ళీ అలెగ్జాండర్ ఈడి చూడండి థర్డ్ వన్ లో. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అప్ టు మల్టిపుల్. అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ లో ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆర్డరింగ్ ఆ యొక్క కీ ఫీల్డ్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే దట్ ఫాలో సమ్ ఆర్డర్. సో ఈ ఆర్డర్ ని ఫాలో అవుద్ది. మనం ఫస్ట్ వన్ లోనే ఏం చేస్తామంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా మనం డిఫైన్ చేస్తాం. డిఫైన్ చేసి దాని తర్వాత ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వన్, ఓకేనా. ఆ సింగిల్ ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్ లోనే మనం ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ ఎంటర్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ లో తీసుకుంటే 3 మెంబర్స్ యాడ్ అయ్యారు మనకి. ఫస్ట్ వన్ ఆరోన్ ఈడి అది కీ అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ యాడ్ అయ్యారా లేదా? సో మల్టిపుల్ కూడా యాడ్ అవ్వచ్చు, బట్ ఎవ్రీ వన్ లో ఏంటంటే మనకి దేర్ వి స్పెసిఫై సమ్ యాంకర్. అంటే యాంకర్ అనేటువంటిది ఏంటంటే మనకి కీ అనమాట. అంటే ఆ కీని బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే చెప్పు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ అన్నాం అనుకోండి, అంటే సెకండ్ ఎంఎస్సి లేదు అంటే సెకండ్ ఎంసీఏ. సో సెకండ్ ఎంఎస్సి సెకండ్ ఎంసీఏ అంటే ఏంటంటే మనకి వీళ్ళలో మళ్ళీ నేమ్స్ ఉంటాయి. సెకండ్ ఎంఎస్సిలోనే రోల్ నెంబర్ 1 ఉంటారు, రోల్ నెంబర్ 2, రోల్ నెంబర్ 3 అట్లా ఉంటారా ఉండరా? కానీ కీ ఫీల్డ్ ఎవరు? సెకండ్ ఎంఎస్సి. అంటే సెకండ్ ఎంఎస్సి అనేటువంటి ఏంటంటే దట్ ఇంక్లూడ్స్ 1 to 48 మెంబర్స్ ఆర్ 46 మెంబర్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంసీఏ తీసుకున్నాం అంటే సమ్ 1 to 11 మెంబర్స్, ఓకేనా. సో అదనమాట. అంటే దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంటర్నల్ ఫీల్డ్స్, బట్ ద కీ ఫీల్డ్ ఈజ్ సెకండ్ ఎంఎస్సి అండ్ సెకండ్ ఎంసీఏ. గాట్ ఇట్? Yes sir. So that is what we call primary index. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్. అంటే క్లస్టర్ లా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్ కీ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఇట్లా క్లస్టరింగ్ చూడండి. ఇక్కడ క్లస్టరింగ్ లో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో 1 లో ఏంటంటే మనకి 1 అంటే 3 times 1 ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 2 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి 2 అనేటువంటిది ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 3, నెక్స్ట్ 5, నెక్స్ట్ 6, నెక్స్ట్ 8. సార్ ఇక్కడ 1, 2, 3, 5, 6 ఇవన్నీ ఏంటి సార్ మాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి అక్కడ చూడండి ఏ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ ఆన్ ద డిపార్ట్మెంట్ నంబర్ ఆర్డరింగ్ నాన్ కీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంప్లాయీ ఫైల్. అంటే ఎంప్లాయీ ఫైల్ కి రిలేటెడ్ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వాడు ఏదో చెప్తున్నాడు, సరే అదంతా మనకు అనవసరం. దానిలో ఏంటంటే మనకి బ్లాక్ పాయింటర్ అనేటువంటి చూడండి. మనకి బ్లాక్ పాయింటర్ అనేటువంటిది ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఫీల్డ్ అంటే ఫీల్డ్ నెంబర్ 1 లో ఏంటంటే మనకి ఎంప్లాయీ నెంబర్ 1, నెక్స్ట్ 2 అనుకుంటే ఎంప్లాయీ నెంబర్ 2 ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉండొచ్చు. అంటే ఏంటంటే మనకి ఎంప్లాయీ నెంబర్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంప్లాయీ నెంబర్ 2 ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఒక సింగిల్ క్లస్టర్ గా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లోకి వచ్చేస్తే ఏంటంటే మనకి ఎంప్లాయీ నెంబర్ 2 అండ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ 3. థర్డ్ వన్ లోకి వచ్చేస్తే ఏంటంటే మనకి 3, 4. నెక్స్ట్ వన్ లోకి వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 5 ఒకటే చూపిస్తుంది. అంటే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 5 లో మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అనమాట. నెక్స్ట్ మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 6 లో 6 డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 6 గురించే చెప్తుంది, బట్ దానిలో ఏంటంటే మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంటల్ 8 లో డిపార్ట్మెంటల్ 6, నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 8. అంటే 6 కి 8 కి రిలేటెడ్ ఉన్న
ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అంటే డిపార్ట్మెంట్ 6లో ఉన్న ఒక ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్, నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ 8లో ఉన్న 3 మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, అట్లా ఫస్ట్ వన్లో ఏంటంటే మనకి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 1, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 2, సెకండ్ వన్లో ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 2 అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 3, థర్డ్ వన్లో ఏంటంటే మనకి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 3 అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 4. సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకేనా, ఇదేంటి మనకి క్లస్టరింగ్ అనమాట. ఓకేనా, అదిగోండి క్లస్టరింగ్ లో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ సెకండరీ ఇండెక్స్. సో సెకండరీ ఇండెక్స్ లో ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి ఇలా డివైడ్ అవుతుందమ్మా. అంటే ఇండెక్స్డ్ ఫీల్డ్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ బ్లాక్ పాయింటర్. అంటే 1 అనేటువంటి ఎక్కడైతే ఇది ఉందో మనకి 1కి రిలేటెడ్ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి మనకి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడికి మనకి పాయింటర్ అనేటువంటి ఇది అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 9 ఉంది అనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ 9 నుంచి మనకి 9 ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి ఎక్కడైతే ఉందో 9 ఫీల్డ్ నుంచి దానికి మనకి కీ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అట్లా మనకి ఏంటంటే మల్టిపుల్ నంబర్ ఆఫ్, థ్యాంక్ యూ మేడం. సో ఆ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్ పాయింటర్స్ ఏంటంటే ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూని బట్టి మనకి పాయింట్ అవుట్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెకండరీ ఇండెక్స్. దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే డెన్స్ ఇండెక్స్ అని కూడా అంటాం. మీకు కొన్నిసార్లు ఎగ్జామినేషన్ లో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్లో ఏమంటారంటే వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డెన్స్ ఇండెక్స్ అండ్ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏంటంటే ఈ 2 డయాగ్రామ్స్, ఇందాక చెప్పిన డయాగ్రాము ఈ డయాగ్రామ్, ఇవి 2 మీకు డిఫరెంట్ గా డ్రా చేసి వాటి గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకేనా, సో అది. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్, అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ లో ఎలా ఉంటుంది, క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్ లో ఉంటుంది, నెక్స్ట్ డెన్స్ లో ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్. సో మల్టీ లెవెల్ ఇండెక్స్ లో ఏంటంటే అన్ని వస్తాయి మనకి, ప్రైమరీ వస్తుంది, సెకండరీ వస్తుంది, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డెన్స్ కూడా వస్తుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఇండెక్సెస్. ఓకేనా, సో ఇండెక్సెస్ రిలేటెడ్ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ RAID structures and indexes in database